Can you hear me? Shantanu? Hello, Shantanu, can you hear me? Rakesh, Rishikesh. Okay, Shantanu, thank you. Okay, I guess we'll start our session. Am I audible to everybody? Okay, thank you. We'll start. Thank you, everybody. Okay, I am audible to everybody. Actually,
I have planned today to show you some of the videos also today, and again regarding our assignment and our study material. Still, some students are. Yes, once again, I want to ask whether I am audible to you. Actually, there is a internet disconnect due to some reason. Is it audible now? Okay. So today I have planned to show some of the videos. Thank you, everybody. I am audible to you. And then again, we have to discuss about the franchising, which discussion we have made in last lecture. And just I want to remind you people at the beginning that I have given you small task a few days back, and you people, I guess, solved this problem. So I will click on this link. Already I have mailed this link to you people on your email ID, and I have asked you people, is this screen visible? Is my screen visible? No? Just a minute. Okay. Now, is it visible? Visible. Okay. Now, just I want to show you people that this link I have sent to you people on your email ID, and it is expected that up to Monday you should complete this activity of idea generation. Right. So it's very small activity. That way, I have asked your name. You have to choose your division. Then after that, you have to put your roll number, email ID, and you have to write answer for these three questions. Question number one is name of idea. All people have contributed their ideas last time with me, right? On our chat box, but you have not mentioned any description of it. That's why this idea has been this assignment, or you can say this task has been designed. You have to write name of idea, then description of idea. Maybe description may be minimum 20 sentences and maximum 50 sentences. You have to put here. Then a reason to choose an idea for establishing enterprise. Why you have chosen this particular idea to become an entrepreneur or to establish your enterprise. And next one is that resources are available currently. So how many resources you are having with you? Maybe you may say like, I have land already, I have some machineries, already traditional enterprises are there, just I want to modify, like that. And so a few people have responded to this very nicely, and they have written given response to me, and I appreciated their, actually we have to discuss on some of the better ideas, but it's activity which will help you to make your idea stronger, right? So that's why this idea, this task is compulsory to everybody, and that way it is not difficult. So once again, in front of you, I am mailing you, forwarding this link to your email ID, me17coep.swiri.ac.in. Please, after this lecture or up to today evening, you people have to fill that particular form, right? So it's too easy. And if you have any document to upload, maybe your Word file, PDF file, drawing, like that, so I will be helping you people to develop your enterprise. That's why you can upload certain types of document also, which I can see and I can guide you further. Getting? So this task everybody has to complete today itself up to evening, because already I have given ample time, around 15 days time I have given to you people. Okay. So have you understood regarding this, or you want to ask any question, like you have not understood one of the question from this particular activity? Anybody want to ask anything?
Yes, okay. So you already understood. So I hope you will complete this activity today itself. Some people started joining the lecture. Okay, so I will close this. I have mailed this link once again to you people. Please complete this activity as soon as possible. Now, let us see one more video of Jayanti Katade, which we have seen yesterday also, last lecture also. So I will show that video to you. Open with. So idea, there is no limit for idea. So Rohan is asking, can I put idea related to internet technology? So idea may be anything, right? So there is no restriction regarding idea. So I hope you were absent for many sessions. That's why you may not be knowing like what I am telling to you. So once again, no problem. You can put any idea. Let me start that video. Just 1 minute. I am presenting my screen, and you will able to see this video. At the end of this session, I am going to ask question on this video also. Can you see now this screen? Is it visible? बिझनेस करू शकत नाही असं एक वाक्य म्हटलं जात होतं. Just a minute. Can you see my screen? Actually, yes sir, yes sir. okay, so I will play this video. Please concentrate. Few minute session is there. Just a minute. Just me give one information about the नऊवार घालून audibility of video. जगातलं सगळ्यात मोठं मराठी रेस्टॉरंट चालवते, तेही Just once again I महाराष्ट्राच्या will बाहेर. play. मराठी माणूस बिझनेस करू शकत नाही असं एक वाक्य म्हटलं जात होतं. मराठी माणूस सोडा, स्त्री उभी आहे नऊवार घालून ठसक्यात. जगातलं सगळ्यात मोठं मराठी रेस्टॉरंट चालवते, तेही महाराष्ट्राच्या बाहेर. 100 सीटर्सचं आणि असे 5 ब्रांचेस आहेत. सतरा वर्ष IT इंडस्ट्रीमध्ये काम केलंय. राईट फ्रॉम सॉफ्टवेअर इंजिनियर टू टेक्निकल लीड टू मॉड्यूल लीड टू प्रोजेक्ट लीड टू प्रोजेक्ट मॅनेजर
to account head. And after that, I have switched my line to पूर्ण ब्रह्म. या 17 वर्षांमध्ये कायम एक गोष्ट जाणवली, साली जेवणाचीच बोंब व्हायची सगळीकडे. प्रत्येक वेळेला कुठेही जा, इडली सांबार. युगांडाच्या प्रोजेक्टला पाठवायची वेळ आली तेव्हा कंपनीकडनं लेटरमध्ये लिहून होतं की इडली सांबार मिळणार आहे, टेन्शन घेऊ नका. म्हटलं मिसळ का नाही मिळत आहे? हा सगळा विचार ऑलमोस्ट 14 वर्ष डोक्यात भुणभुणला होता. बिकॉज ऑफ IT माझ्या नवऱ्यासोबत मी ऑस्ट्रेलियाला गेली होती. प्रत्येक वेळेला एखादी गोष्ट घडायची असेल ना, तर जोवर सीट खाली आग लागत नाही तोवर माणूस उठत नाही म्हणतात. माझ्या सीट खाली आग लागली ती विमानात. मी ऑस्ट्रेलियावरनं वापस येत होती. आय वॉज कॅरिंग अ बेबी ऑलमोस्ट ऑफ 3 months. आय वॉज फीडिंग हर. आणि तेव्हा जे बोर्डिंग पास घेतले जातात, ते बोर्डिंग पास घेताना मला सांगावं लागायचं की तुम्ही व्हेजिटेरियन आहात की नॉन व्हेजिटेरियन आहात. मी ऑस्ट्रेलियाचा 27 तासाचा प्रवास, अनफॉर्च्युनेटली आम्ही बोर्डिंग पास घेताना त्यांना सांगितलं नाही की आम्ही व्हेजिटेरियन आहोत. पूर्ण प्रवासात कायम आमच्याजवळ बीफ, पोर्क आणि चिकन आलं. आम्ही 27 तासाचा प्रवास फक्त ब्रेड आणि बटरवर केला. ती आग लागली होती. त्या दिवशी नवऱ्यासमोर तिथं विडा उचलला. या एअरलाइन्स मध्ये वडापाव विकून दाखवेल, त्या दिवशी थांबेल. A puffed rice with a saute in mustard oil and flattened on a bed of a very nice spicy curry, topped with sprouted and tomatoes. एक प्लेट पोहा घेऊन ये रे, मिसळ घातलेला. Now that's the difference. हा डिफरन्स आपण ग्लोबली कसा नेऊ शकतो याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करणं गरजेचं होतं. पूर्ण ब्रह्माची सुरुवात त्या दिवशी त्या एरोप्लेन मध्ये झालेली आहे. मी वापस आली. प्रणवनी मला सांगितलं, इट्स ओके, डोंट वरी, वी हॅड ओनली ब्रेड, दॅट्स ओके, यू कम बॅक अँड सेटल डाऊन. मी शांत झाली, पण कुठेतरी बॅक ऑफ माइंड मध्ये चालू होतं की काहीतरी करायचं आहे. तीच नोकरी, तेच सगळं करायचं नाही आहे. इन्फोसिस वॉज माय ड्रीम जॉब. I left that job and started Purna Brahma in 400 square feet area, which was only 24-seater. माझ्या मनातलं पूर्ण ब्रह्म अजूनही तयार झालेलं नव्हतं. या पूर्ण ब्रह्माची सुरुवात वेबसाईट जनरेशन, फेसबुक पेज आणि सगळ्या डिजिटल मार्केटिंगच्या सगळ्या स्ट्रॅटेजीज वापरून ऑन झालेल्या होत्या. माझं जो फंडिंग नव्हतं. माझा सगळ्यात पहिला इन्व्हेस्टर माझा नवरा आहे. अशी हात जोडून पैसे मागितले, दे बाबा. त्यांनी आणि माझ्या एका मित्रांनी, जो माझा बालमित्र आहे, तो आता माझा पार्टनर आहे या कंपनीचा, मनस्विनी फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा, या दोघांनाही मी हेच सांगितलं, मी काहीतरी करायच्या इच्छित आहे, त्याच्या या रेसिपीज आहेत. इट टुक मी 3 years टू डिसाइड मेनू ऑफ पूर्ण ब्रह्म. We are serving 185 food items. 185 फूड आयटम्स विकतोय आम्ही लोक रोज आमच्या सर्व पूर्ण ब्रह्म सेंटर्स मध्ये. आणि दिमाखात 160ला मिसळ विकते. याचं रिझन हे आहे की याची अवेलेबिलिटी नव्हती. नवरा पॅरिसला गेल्यानंतर हे लक्षात आलं होतं की तिथे व्हेजिटेरियन जेवण मिळत नाही आहेत. ते क्रॉसेंट्स आणि राईस मिळतात चिकटवाले. पाकिस्तानी रेस्टॉरंट्स मध्ये जाऊन ते चिकटवाला राईस घेऊन यायचा, त्याच्यासोबत सॉस घेऊन यायचा, तो मिक्स करायचा आणि खायचा. अशी व्हेजिटेरियन लोकांची अवस्था होती काही वर्षापूर्वी. आता MTR आलेलं आहे आणि पूर्ण ब्रह्म पण आलेलं आहे. ते मिक्स करून खायचं आणि तशा याच्यात राहायचं. बाय द वे, मी हार्डकोर नॉन व्हेजिटेरियन आहे. आय कॅन ईट एनिथिंग अदर दॅन ह्युमन.
Okay, but my whole family was completely vegetarian and are completely vegetarian. आमच्या घरात एग म्हटलेलं चालत नाही, व्हाईट आलू म्हणावं लागतं सासूबाईंसमोर. तो त्यांना चालतच नाही. काय राक्षसासारखे खाता तुम्ही लोक असं म्हणणारे पण आहेत. पण त्यांच्या त्या थॉट प्रोसेसला कधीच डायलॅमेटिक न करता त्यांच्यासाठीचं बेस्ट पूर्णब्रह्म उभं केलेलं आहे. पूर्णब्रह्म ही जगातली सगळ्यात मोठं मराठी रेस्टॉरंट रन अंडर वुमन लीडरशिप. वी गिव्ह फ्रँचायझीज टू ओनली लेडीज. जेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक अ फ्रँचायझी. Because we feel that a potential of a woman who is sitting inside kitchens can be brought on the platform and can be served commercially with the best values given. Correct? आपण प्रत्येक जण, प्रत्येक स्त्री ही घरातली अन्नपूर्णाच असते. कसं काही करो, शांतपणे करो, कसंही तिखट माखट देव, चुपचाप खाताना सगळेजण. तिच्या त्या व्हॅल्यूला, तिच्या त्या करण्याला काहीतरी महत्व आहे. करेक्ट? माझा टाइम टेबल रोज मागचे 4 वर्ष सकाळी 3:30 ते 4ला चालू होतो, तो रात्री 12 वाजता संपतो. विदिन 2 मिनिट्स आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सकाळी 4:30ला उठते, 3:30-4ला उठते, 4 ते 5:30 माझे ब्लॉग्स, फेसबुक, सगळ्या सेंटर्सचे सगळे डिटेल्स अपडेशन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, एव्हरीथिंग, अँड US क्लायंट्स, या सगळ्यांना त्या वेळात सांभाळलं जातं. त्याच्यानंतर 2 नाही, 3 नाही, 4 लेकरं आहेत. 2 लेकरं, नवरा आणि पूर्णब्रह्म, असे 4. या सगळ्यांचे डबे, या सगळ्यांचे लंच, सासू सासरे घरात असतील तर त्यांचा लंच, डिनर, स्नॅक्स याची तयारी, एवढं सगळं सकाळी आटपून सकाळी 9 वाजता पूर्णब्रह्ममध्ये असते. 3:30 पर्यंत सगळ्या सेंटर्सचा सगळा आढावा घेत 3:30 वाजता घरी येते. 3:30 ते 4 मध्ये, 4 ते 5:30 माझ्या मुलांसाठी जे काय स्नॅक्स आयटम देऊन त्यांना क्लासेसला पार्सल करून पुन्हा वापस घेऊन 6:30ला पुन्हा पूर्णब्रह्मला जाते. रात्री 11:30 वाजता वापस येताना कारमधनं पोलीस चेक करतो, फुकून नाही आली आहेस ना, पिऊन नाही आले, कारण नऊवारमध्ये असते. मला दर फ्रायडेला चेक करावं लागतं. पोलीस खरंच चेक करायला लावतात. दे थिंक दॅट आय एम कमिंग फ्रॉम सम पब विथ अन अटायर. पण आता ती लोकही ओळखीची झाली आहेत. हा नाही मॅडम को जाने दो, ये पूर्णब्रह्मवाली आहे. मी मागचे 5 वर्ष अशी आहे, स्कर्ट टू नऊवारचा प्रवास करताना बऱ्याच गोष्टी जाणवल्या आणि बऱ्याच गोष्टी टिकवल्या. पण ट्रेडिशन 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 फक्त शब्द नसतात, ती सांभाळण्याची ताकद आणावी लागते. मराठी माणसाला मराठी पण जगवण्यासाठी बाहेरच्या नॉन मराठी रिजन्स मध्ये जगायचं असेल तर मराठी पण मराठमोळ्या पद्धतीने जगवावं लागेल. म्हणून अशी आहे आणि अशीच आहे. ग्राहकांना शिक्षण द्यावं लागलं, मिसळ कशी खायची आहे, ब्रेड मध्ये स्प्राउट घालून असे बर्गर सारखे खायचेत. ए बाबा, ती मिसळ असा घास घेऊन खा की रे, असं जेव्हा सांगायला सुरुवात झाली तेव्हा लोकांना कळायला लागलं की मिसळ काय आहे. मग जगातली सगळ्यात छान मोठी मिसळ वगैरेचे जे काय आलेत, लंडनमध्ये त्याचे प्रकार झालेत. या पूर्ण प्रवासात आजपर्यंत 2.25 लाख पुरणपोळ्या विकल्या आहेत. आणि छोट्या सेंटरपासनं, विच वॉज व्हेरी स्मॉल, इफ यू कॅन सी हिअर, ओनली 24 सीटर इज द प्लेस. त्याच्यानंतर एका कस्टमरनेच येऊन आम्हाला सांगितलं की वाय आर नॉट गोइंग फॉर अ फंडिंग, बिकॉज ऑफ IT बॅकग्राऊंड. 3 दिवसात प्रेझेंटेशन तयार केलं, 4थ्या दिवशी बँकेला रिप्रेझेंट केलं आणि 5व्या दिवशी अकाउंटमध्ये 75 लाख रुपये होते. Banks have supported us like anything. Seriously. Funding CGTMSCच्या अंडर, गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्सच्या अंडर या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत. त्याचा बेस्ट उपयोग करून घेतला
आणि 5,700 स्क्वेअर फीटची जागा उभी केली. 250च्या चौरंगपाटाच्या पंक्ती बसतात तिथे जवळपास. आणि त्याच्यानंतर फ्रँचायझी बिझनेसवर हे सगळं डेव्हलप करायला सुरुवात केली. हा सगळा पाथवे जो होता ना, हा माझ्या ड्रीम्सचा होता. आपण सगळेजण काय करतो माहितीये का, आपल्या ड्रीम्सचं ओझं आपल्या लेकरांवर टाकतो. सगळं तुझ्यासाठीच तर करते लेका, उठणं मेल्या. आपण आया असंच करतो ना, ऑफिसला जाताना उठणं करणं अभ्यास, तिथे मी मरते, तो बॉस चिडतो, इथे नवरा चिडतो, तू ते ऐकत सगळी त्याच्यावर खबर तुमच्या स्वप्नांचं वर्णन. माझ्या आयुष्यात पण इमोशनल ब्लॉकेज आले आहेत. आय हॅव ऑल्सो क्राईड अ लॉट. रडणं वाईट नाही आहे, बाईचा तर सगळ्यात मोठं शस्त्र आहे. धन रडून घ्या, मन मोकळेपणाने रडायचं असतं. माझा इमोशनल ब्लॉक आला तो तेव्हा जेव्हा आय वॉज कंटिन्युअसली कमिंग लेट बाय 12:30. आय वॉज नॉट एबल टू सी माय बेबीज. मला 2 लेकर आहेत. मुलगी जी आहे तिचे एवढे केस आहेत, ॲज वी आर इन साऊथ, दॅट्स द ओनली रिझन. तिचे प्लेट करणं, ती सपोर्ट सिस्टीम उभं करणं, हे सगळं नवऱ्याला शिकवलं. माझा नवरा इतक्या सुंदर वेण्या घालतो, माझ्यापेक्षाही छान, आणि मला त्याचं वाईट नाहीये. आमच्या घरातल्या टेबलवरचा पडलेला टॉवेल, ओला टॉवेल जर आम्ही उचलून ठेवला नाही किंवा वाळत घातला नाही, तो कोणीच माझं नोबेल पारितोषिक वापस घेणार नाहीये. किंवा जर वाळत घातला तर भारतरत्न मिळणार नाहीये. आपण डिसाईड करायचं आहे की सिस्टीम्स काय असाव्या, आणि आपल्या स्वप्नांचं बर्डन आपण आपल्या मुलांवर न देता. मी ज्या दिवशी ॲब्सोल्यूट इमोशनल ब्लॉकमध्ये होती त्या दिवशी रात्री 11:30 वाजता आली. 2 लेकरं झोपलेली होती. And I have just hold their legs and I said, guys, बाळांनो मला माफ करा. I am not able to give you some time because of my dreams which I have to achieve. Please bear with me. I am with you whenever you required me and not the time I feel like being with you. तुम्हाला माझी जेव्हा गरज आहे तेव्हा मी तुमच्या सोबत राहील, पण आता मला कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. प्लीज सपोर्ट मी. दॅट टाइम माय बेबी वॉज 2.5 years. He woke up and he said, Mama, don't cry. Why are you crying? I'm sleeping nicely. And that moment gave me a strength to stand strong enough to start Purna Brahma all across Pan India and internationally. काय असतं आवश्यक एखादं बिझनेस मॉडेल उभं करण्यासाठी? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे? ड्रीम बघा, स्वप्न बघा, त्याचं प्लॅनिंग करा, एक्झिक्युशन करा, आणि इथे थांबू नका. सस्टेनेबिलिटी मॉडेलवर न्या. सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी टू pathway between. Believe me, it's not a destination. You have to follow. Correct? मला महाराष्ट्राच्या बाहेर मराठी पदार्थ विकण्यासाठी शेफ जेव्हा बोलवायची वेळ आली, मी एक छान शेफ आहे, मला माहिती आहे, माझ्या लेकरांना माझं बनवलेलं आवडतं, मी ते शिकवायला सुरुवात केली लोकल लोकांना. मला खूप जणांनी विचारलं काय शिकवते आणि कसं शिकवते? ते कन्नडा बोलतात, तुला कन्नड येत नाही. प्रेमाची भाषा प्रत्येकाला समजते. मी त्याच प्रेमाच्या भाषेने त्यांना हातवाऱ्यांनी शिकवायला सुरुवात केली. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट शिकवली, फोडणीचं वरण आणि सांबारामधला फरक शिकवून सोडला. बाबा रे, फोडणीचं वरण खातो आम्ही लोक, सांबार खात नाही. तू फोडणीचं वरण बनवणार आहे. दॅट्स इट. 50% employments are ladies in Purna Brahma. Franchisees owned by ladies in Purna Brahma.
आम्ही प्रयत्न हा करतोय की लोकल लेडीजला उचलून त्यांना ट्रेनिंग द्या, त्यांना प्लेस करा. विदाउट देम आय कॅनॉट स्टँड फॉर शुअर, पण विदाउट फोडणीचं वरण ऑल्सो आय कॅनॉट स्टँड. 2017चा डेटा आहे हा. 36,000 मॅकडॉनल्ड्सचे सेंटर्स आहेत आणि 13,811 सेंटर्स डॉमिनोजचे. 5,000 सेंटर पूर्ण ब्रह्माचे तर 100% करणार. हा पूर्ण अनुभव घेत असताना सुधामूर्ती मॅडम कायम डोळ्यासमोर होत्या. इतकं डिसिप्लिन आहे इन्फोसिसमध्ये. त्यांच्या प्रत्येक स्टेपला फॉलो केलं मी. त्यांची प्रत्येक पुस्तकं वाचून काढली आहेत. त्यांच्या प्रत्येक वागणुकीला स्वतःत आणलंय. त्यांनी जे सांगितलं त्या हिशोबाने वागायला सुरुवात केलेली आहे. सिंपल गोष्टींमधनं काही काही लोक मॅसेज देऊन जातात. आमच्या पूर्णब्रह्ममध्ये कस्टमरला फूड द्यायच्या आधी स्टाफची जेवणं झालेली असतात. 11च्या आत सगळ्यांची जेवणं संपलेली असतात. पूर्णब्रह्ममध्ये आम्ही बहुधा जगातले एकमेव असे ऑर्गनायझेशन आहोत. इफ यू फिनिश युअर फूड completely in Purna Brahma, we will give you flat 5% discount. That means we are paying your GST, and if you waste our food, we'll charge you 2% more on your bill. हे इतक्या जिगराने सांगतो सगळ्यांना आणि प्रत्येक जण ऐकतोय. न ऐकणारे लोक कोण आहेत माहितीये? मराठी माणूस. काय मराठी माणसाकडनं पैसे घेतो, वाया नका घालव. आम्ही तेवढ्याच तोड बोलून राहिलोय. मराठी माणसांचे अनुभव नॉन मराठी रिजन मध्ये जेव्हा वाईट येतात तेव्हा खरंच वाईट वाटतं, आणि ते नॉन मराठी रिजन्सच्या लोकांसमोर जेव्हा येतात तेव्हा खंत वाटते. अरे मराठी माणूस आहे, द्या की डिस्काउंट 5-10%. माणूस आहे म्हणून डिस्काउंट द्यायचा? संपवून दाखवा, देतो. आमच्या इथे दर रविवारला पुरणपोळ्या खायला एक सद्गृहस्थ येतात. इथे वयोवर्ष 55च्या वरचे किती लोक आहेत? ऑलमोस्ट 55च्या वरचा माणूस 18 पुरणपोळ्या खातो एवढ्या, आणि 250 रुपये टिप मला देऊन जातो. गे ग. हा सगळा खूप छान अनुभव आम्ही लोक पूर्णब्रह्मामध्ये क्रिएट करतोय. पूर्ण जगभरात पूर्णब्रह्माचे इंटरनॅशनल आणि नॅशनल सेंटर स्टार्ट होतात आहेत. वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू जॉईन पूर्णब्रह्मा टीम ॲज अँड वेन यू फील लाईक, अँड स्टँड फॉर युअर ड्रीम इज वॉट आय कॅन टेल यू. ड्रीम्सला फॉलो करा, ड्रीम्स बघा, कारण पैसे नाही लागत. ड्रीम्स बघा, प्लॅन करा, एक्झिक्यूट करा आणि सस्टेनेबल मॉडेल्समध्ये घेऊन जा. तरच एंटरप्रेन्योर्स बनतील आणि लेडीज पण सगळ्या उभ्या राहतील पूर्णब्रह्माच्या संगतीने. थँक्यू. थँक्यू. Can you hear me now? Hello? Yes, sir. Okay. Actually, this was not a network issue. Actually, I am using college network. There is a good speed. Everything is okay, but I don't know why this problem happened. Maybe technical. Actually, here before also I have shown many videos, but that problem was not there. But you understood, I guess. Even there is a disturbance in voice, but I think you understood what she was telling in Marathi, right? So just a few questions for you people. Just I want to ask, what is her message? What is her message? Specific. Your perception may be different, so you can tell me.
So you can put in chat box. Exactly. See the dream. See the dream is the, and we have to listen, or we have to follow such great personalities. They are telling see the dream means definitely we have to follow. And through this idea generation activity, actually I want to tell you people, see the dream of your idea, right? So I am asking you people to write the idea means see the dream, right? So I am asking your dream to write somewhere, and just I am motivating you people, write somewhere and you submit to me, and I will get confidence like you people are seeing the dreams, right? So in sleep you should not see the dream, right? You know how to see dream. So her message was the specific like see the dream, right? And we have to follow, right? So last year, maybe last week I have shown you men entrepreneur, right? And now this is a woman entrepreneur. I have many videos, but we have to learn from such a personality. This video is related to franchisee, right? So see what is her dream. He want to give the franchisee to many people, right? So what is her target? Anybody can tell me what is her target regarding franchise? Can somebody tell me? Exactly. So her dream is five. See, and definitely she started achieving it, right? So one more small video is there. I hope this may be the audible clearly. We'll try. Actually, these are the downloaded video. Maybe due to this problem is there, but let us see what happens. One more small video related to franchise. Her message only. Okay. Watch this video clearly, carefully. नमस्कार मंडळी, मी जयंती वैरी पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांसमवेत पुन्हा एकदा फेसबुक लाईव्हवर टेक्निकल प्रॉब्लेम्समुळे आम्हाला लाईव्ह व्हिडिओ पुन्हा करावा लागतोय. पूर्ण ब्रह्माचा लाईव्ह आजपर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी फक्त आमच्या सेंटर्स ओपनिंगचा बघितला, पण आजपासून दर बुधवारी याच वेळेला पूर्ण ब्रह्म लाईव्ह तुमच्या सोबत येणार आहे आणि त्याच्यात आम्ही तुम्हाला पूर्ण ब्रह्माच्या काही गोष्टी समजावून सांगणार आहे, काही गोष्टी शेअर करणार आहे, काही एक्सपिरियन्स शेअर करणार आहे. आज आमचा विषय पूर्ण ब्रह्म फ्रँचायझी असा राहणार आहे. आजपर्यंत मला जगभरातनं तुम्हा सगळ्यांचं प्रेम वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि वेगवेगळ्या मार्गाने व्हॉट्सअपवर, SMS वर, ईमेल्सवर, फेसबुकवर, मॅसेंजरवर, इंस्टाग्रामवर पॉसिबल जेवढे सोशल मीडिया पॉसिबिलिटीज होत्या त्या सगळ्यांवरनं तुम्ही आमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आणि आम्हीही तुम्हाला तो रिस्पॉन्स द्यायचा प्रयत्न केला. पण आज मार्क झुकरबर्गला खरंच थँक्यू की या लाईव्ह ऑप्शनमुळे आम्ही तुम्हा सगळ्यांना पुन्हा एकदा रीच करू शकतोय आणि कणखरपणे पूर्ण ब्रह्मच्या सगळ्या एक्सपिरियन्सला शेअर करू शकतोय. आज मी पूर्ण ब्रह्म फ्रँचायझी कशा घेतल्या जातात ते सांगणार आहे. वी डोंट गिव्ह अ फ्रँचायझी टू ओनली जेंट्स, वी गिव्ह इट टू ओनली लेडीज. या वाक्याचा अर्थ हा आहे
की वी डोंट अलाउ ओनली जेंट्स टू टेक अवर फ्रँचायझी. म्हणजे फक्त पुरुषांना ही फ्रँचायझी घेता येत नाही याचा अर्थ असा आहे की तुमच्यासोबत एकतरी लेडी असावी. कारण लेडी ही अन्नपूर्णा, परफेक्ट मॅनेजर आणि मॅनेजमेंट स्किल असलेली व्यक्ती असते की जी तुमच्या कंपनीला एका उच्चांकाला नेण्यासाठीची सार्थकता दाखवू शकत असते. म्हणून एका स्त्रीचं महत्त्व तुमच्या कंपनीमध्ये असावं. आणि आम्ही वुमन एम्पॉवरमेंटवर काम करतोय. आम्ही या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून ओनली लेडीज कॅन टेक अ फ्रँचायझी, ओनली जेंट्स कॅन नॉट टेक अ फ्रँचायझी असा वाक्य म्हटला गेलेला आहे. हा सगळ्यात पहिला मुद्दा का बरं ठेवला गेला? कारण कोणी फ्रँचायझी घ्यायची आणि कोणी नाही घ्यायची याच्यावरच पहिले 15 मिनिटं डिस्कशन होतात जेव्हा नॉर्मल कॉल्स येतात तेव्हा. सो लेट्स अंडरस्टँड की पूर्णब्रह्म काय आहे. मनस्विनी फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही आमची कंपनी आहे. मनस्विनी फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या अंडर 2 ब्रँड्स चालतात. एक सगळ्यात पहिला ब्रँड आहे पूर्णब्रह्म, जे की जगातलं सगळ्यात मोठं मराठी रेस्टॉरंट आहे. मला लाईव्ह दिसत नाही आहे. जे की जगातलं सगळ्यात मोठं मराठी रेस्टॉरंट आहे. एक व्हेजिटेरियन महाराष्ट्रीयन रेस्टॉरंट आहे. ओके, हा ब्रँड मनस्विनीच्या अंडर आहे. मनस्विनीच्या अंडर आणखीन एक ब्रँड आहे ज्याचं नाव आहे ढेकर. हा प्युअरली नॉन व्हेजिटेरियन महाराष्ट्रीयन ब्रँड आहे. याचं आम्ही अजून फ्रँचायझिंग चालू केलेलं नाही, पण पूर्णब्रह्मचं फ्रँचायझिंग चालू केलेलं आहे. जे लोक सध्या जस्ट जॉईन झालेले आहेत त्या लोकांना सगळ्यांना एकच विनंती आहे, तुम्ही सगळेजण पेन आणि पेपर घेऊन बसा आणि अंडरस्टँड करा की पूर्णब्रह्मच्या फ्रँचायझिंग कशा दिल्या जातात आहे. या एकाच मार्गाने आम्ही तुम्हाला लाखो लोकांना एक साथ सांगू शकतोय. मनस्विनी फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड याचे 2 डिरेक्टर्स आहेत. एक मी जयंती कठाळे आणि एक मनीष शिरासाव. मी फाउंडर मेंबर आहे. मनीष शिरासाव मॅनेजिंग डिरेक्टर, वृषाली शिरासाव ग्लोबल हेड, संदीप गडवाल जनरल मॅनेजर, परेश पांडा हेड शेफ आणि मंगेश कठाळे हेड शेफ. या पोझिशन्सला आम्ही लोक सांभाळतो आहे. पूर्णब्रह्म याचे 3 फ्रँचायझी टाइप्स अवेलेबल आहेत. एक पूर्णब्रह्म लाईट, 2 पूर्णब्रह्म माझा, 3 पूर्णब्रह्म संस्कृती. लाईट हा सब्जेक्ट, लाईट हा टाईप ऑफ फ्रँचायझी फक्त आणि फक्त आम्ही एअरपोर्ट्स किंवा खूप मोठे एक्सपेन्सिव्ह मॉल्स जे आहेत तिथे दिला जातोय. हा अगदी छोटा सेटअप आहे. इथे 100 ते 500 स्क्वेअर फीटची जागा लागते. हा सेटअप करायला साधारणतः 30 ते 35 लाखाचं भांडवल लागतं. याच्यात आमची फ्रँचायझी फी आली, याच्यात त्या सेटअपचा कॉस्ट आला, याच्यात पहिला ग्रॉसरी कॉस्ट आला, याच्यात तिथलं डिपॉझिट आलं नाही, त्या जागेचं देणारं डिपॉझिट आलं नाही, याच्यात वर्किंग कॅपिटल आलं नाही. हा 30 ते 35 लाखाचा कॉस्ट आहे लाईट, पूर्णब्रह्म लाईट. याला आम्ही पीबी लाईट असं म्हणतोय. दुसरा प्रकार आहे पूर्णब्रह्म माझा सेटअप. हा साधारणतः 1500 स्क्वेअर फीट पासून चालू होतो ते जवळपास 2000 ते 2500 स्क्वेअर फीटचा. याच्यामध्ये साधारणतः 60 ते 70चं सिटिंग बसतं. हा सेटअप जातो ऑलमोस्ट 35 ते 40 लाखाचा. 35 ते 40 लाख हे आले कुठून, हे कॅल्क्युलेशन कसं जमलं? या कॅल्क्युलेशनचा क्लिअर कट हिशोब आहे. फ्रँचायझी फी 7 लाख रुपये नॉन रिफंड, 2 लाख रुपये डिपॉझिट. हे डिपॉझिट आम्ही तुम्हाला वापस देतो जर तुम्ही फ्रँचायझी बंद केलं तर, विथ कंडिशन्स की तुम्ही काही पेमेंट्स ड्यू ठेवले आहेत का. उरलेला सगळा पैसा तुमच्या इंटेरियरचा कॉस्ट असतो. आमच्याजवळ आमचे काही इंटेरियर्स आहेत, इंटेरियर डिझायनर्स आहेत, काही आर्किटेक्ट्स आहेत, त्या पण लेडीज आहेत, त्या पण त्यांचं विंग चालवतात आहेत. स्नेहा मनसुडे आमची आर्किटेक्ट आहे, जी की व्हिओना इंटेरियर्स या कंपनीला रन करते. आम्ही हे मॅन्डेट करत नाही की तुम्ही तिच्याकडनंच करा. आम्ही हे तुम्हाला सांगतोय, हा चॉईस तुमच्याजवळ ठेवतोय की तुमच्या सेंटरचं इंटेरियर तुम्ही करा, त्या जागेचं इंटेरियर तुम्ही करा, पण पूर्णब्रह्मच्या स्टँडर्ड्स प्रमाणे. स्टँडर्ड्स आम्ही तुम्हाला शेअर करणार, ते SOPs तुमच्याजवळ शेअर होणार. पूर्णब्रह्म माझा सेटअप 35 ते 40 लाख. पूर्णब्रह्म संस्कृती सेटअप जिथे चौरंगपाठाच्या पंक्ती आहेत, ज्या पंक्ती आम्ही आज 6 वर्ष झाले उचलतोय. हा सगळ्यात मोठा सेटअप आहे पूर्णब्रह्माचा.
याच्यामध्ये नियर अबाउट 100 ते 200 सीटरची जागा आपण अरेंज करू शकतो. याचं स्क्वेअर फीटचं रिक्वायरमेंट आहे अप टू 4500 स्क्वेअर फीट फ्रॉम 3000 स्क्वेअर फीट. सो 3000 ते 4500 स्क्वेअर फीटची जागा पाहिजे. या सगळ्या टाईप ऑफ फ्रँचायझीज मध्ये याचं कॉस्टिंग पुन्हा आपण बघू. पूर्णब्रह्म लाईट 35 ते 40 लाख, पूर्णब्रह्म माझा 35 ते 40 लाख, पूर्णब्रह्म संस्कृती नियर अबाउट 50+ लाख. याच्यात काय इन्क्लुसिव्ह नाही वर्किंग कॅपिटल आणि जागेचं डिपॉझिट. कारण आम्हाला आता माहिती नाही की तुमच्याजवळ जागा अवेलेबल आहेत की नाही. या कमर्शियल जागा लागतात. साधारण एक चौरस भाग घ्यावा. एक निमुळता अगदी लांबलचक भाग घेऊन फायदा नसतो. चौरस भागांमध्ये जेवायला बसताना एक प्रॉपर एन्व्हायरमेंट क्रिएट करता येत असतं. आमचा मॅन्डेट नाही, आम्ही ऑप्शनल ठेवतो. पूर्णब्रह्म लाईफमध्ये साधारणतः 8 ते 10 जण आम्हाला लागतात. हे सेंटर्स ऑलमोस्ट 24 तास चालतात. 8च्या 2 बॅचेस कराव्या लागतात. तर टोटल रिक्वायरमेंट 16चं लाईटमध्ये एम्प्लॉईजचं. पूर्णब्रह्म माझ्यामध्ये नियर अबाउट 12 ते 17 लोकांचं रिक्वायरमेंट आहे, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सीट्स. याच्यात शेफ, सुशेफ, मॅनेजर, असिस्टंट मॅनेजर आणि कॅप्टन्स हे सगळे आम्ही ट्रेंड लोक तुम्हाला पाठवतो. या ट्रेंड लोकांना आम्ही तुमच्या सेंटरवर SME म्हणून पाठवतो, सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट. या लोकांना आमच्या इथे ट्रेनिंग दिलं जातं आणि ते त्या पर्टिक्युलर सेंटर्सला ॲज अ प्रोजेक्ट म्हणून सांभाळत असतात. यांचा पेरोल आम्ही सांभाळतो. 12 ते 17 लोक माझ्या सेटअपला, संस्कृती सेटअपला नियर अबाउट 25 लोक. हा मॅक्सिमम नंबर सांगण्याचं रिझन हे की माहिती नाही की किती सीटर उभं राहणार आहे. आमच्या दृष्टीने आम्ही आमच्या एम्प्लॉईजच्या कॅपॅसिटी तेवढ्या सेट करतो. हे मॉडेल काय, पूर्णब्रह्मचं मॉडेल काय, याला म्हणतात फोको बेस मॉडेल, फ्रँचायझी ओन कंपनी ऑपरेटेड. फ्रँचायझी ओन म्हणजे तुम्ही ही जागा ओन कराल, तुम्ही या जागेचं लायसन्सिंग काढाल, तुम्ही या जागेमध्ये सगळ्या प्रकारच्या लीगल ॲस्पेक्ट्सनी उभं राहण्याची ताकद आणा. आम्ही कंपनी ऑपरेटर म्हणजे आम्ही ते ऑपरेट करतोय. कारण तुमच्याजवळ या फूडला बनवण्याची एक्सपर्टीज नाही, या स्टँडर्ड्सला मेंटेन करण्याची तेवढी ताकद सध्या नाही. ती ताकद आम्ही तुम्हाला देत असतो. तुम्ही डिसाईड कसं कराल की या 3 पैकी कसं घ्यायचं आहे. पहिली स्टेप, फायनान्शियल कपॅसिटी आयडेंटिफाय करा. सगळ्यात पहिले तुमची फायनान्शियल कपॅसिटी आयडेंटिफाय करा की तुम्ही कुठल्या साच्यात बसताय. हे पैसे तुम्हाला आम्हाला द्यायचे नाही आहेत. हे पैसे तुमचेच तुमच्याजवळ आहेत. हे याच्यातले फक्त फ्रँचायझी फीची कॉस्ट आमच्याजवळ येते. सो स्टेप नंबर 1 फायनान्शियल कपॅसिटी. स्टेप नंबर 2 डिसाईड करा की तुम्हाला आमच्यासोबत फ्रँचायझी अग्रीमेंट कधी करायचं आहे. स्टेप नंबर 3 फायनान्शियल कपॅसिटी आणि आमच्यासोबतचं अग्रीमेंट एकदा झालं की त्याच्यानंतर तुम्ही जागा बघायला सुरुवात करा. जागा आधी बघू नका. आम्ही जेव्हा तुमच्यासोबत अग्रीमेंट करायला येतो आहे त्या दिवशी आम्हाला बेस्ट ऑफ 3 जागा दाखवा. या बेस्ट ऑफ 3 जागांपैकी आम्ही तुम्हाला सांगू की कुठली जागा तुम्हाला सुटेबल आहे. एक फ्रँचायझी दुसऱ्या फ्रँचायझीपासून कमीत कमी 20 किलोमीटर दूर असेल. आम्ही एक्सक्लुझिव्हिटी 20 किलोमीटरच्या रेडियसमध्ये देतो आहे. त्याच्यामुळे आम्ही आमच्या फ्रँचायझीमध्ये कुठेही कॉम्पिटिशन आणणार नाही, याची गॅरंटी आमची. जर आम्हाला जागा मिळाल्या नाहीत तशा सॅटिस्फाईड तर आम्ही तुम्हाला सांगू की तुम्ही जागा या घेऊ नका, आणखीन जागा शोधा. फ्रँचायझी अग्रीमेंट झाल्यानंतर तुम्ही आम्हाला नॉन रिफंडेबल फ्रँचायझी फी देता. आम्ही तुमच्यासोबत हे अग्रीमेंट 8 महिन्यांपर्यंत चालवतो. हे अग्रीमेंट 5 वर्षाचं आहे, लॉक इन पिरियड 3 वर्षाचा आहे. 8 महिने का बरं? जर तुमची जागा फायनल होत नसेल, तुमचा फायनान्स रेडी होत नसेल, तुमच्याजवळ ती कपॅसिटी उभी राहत नसेल, आम्ही तुमच्यासोबत 8 महिन्यांपर्यंत उभं राहू. पण हा नॉन रिफंडेबल फ्रँचायझी फी आहे, ती वापस मिळणार नाही. कारण त्या जागेवर मी पुन्हा दुसरी फ्रँचायझी देणार नाही. तुम्ही जोवर मला येऊन सांगत नाही की नाही मला नाही करायचं, तोवर या फ्रँचायझीजला आम्ही होल्ड करून ठेवतो.
तुमचं सेंटर तिथे चालू होण्यासाठी आम्ही पण तुमच्या सोबत तुमच्या ताकदीने उभं राहायचा प्रयत्न करत असतो. कॅन वी गेट अनादर फ्रँचायझी टू जॉईन यू, कॅन वी गेट अनादर फायनान्स इन्स्टिट्यूशन टू हेल्प यू, अशा सगळ्या प्रकारांनी आम्ही तुम्हाला मदत करत राहतो. पण म्हणून तुम्ही हात धरून बसता येत नाही, तुम्हाला तुमच्या जागा शोधणं आवश्यक आहे. आमच्यासोबत ते शेअर करा, अग्रीमेंट्स करा. आपण अग्रीमेंट झाल्यानंतर आम्ही इथे त्यांचे ट्रेनिंग चालू करतो. तिथे लागणाऱ्या एम्प्लॉईजचे, तिथे लागणाऱ्या SMEsचे यांचं ट्रेनिंग चालू झाल्यानंतर तुमचा सेटअप रन करायला आर्किटेक्ट तुमचे किंवा आमचे स्टँडर्ड प्रोसेस सेट होतात. जागा तयार होते, आमच्या सेटअप टीम तिथे येतात. 3 महिने सेटअप टीम तुमच्यासोबत राहत असतात टू लेट यू अंडरस्टँड की कसं सेंटर चालवायचं आहे. सेंटर चालू व्हायच्या आधी 15 दिवस आधी किंवा 1 महिना आधी ॲज पर युअर कन्व्हिनियन्स आम्ही तुम्हाला सुद्धा 8 दिवसाचं ट्रेनिंग देतो. त्यासाठी तुम्हाला पूर्ण बँगलोर HSR मध्ये यावं लागतं ट्रेनिंग घ्यायला. कम्प्लीट ट्रेनिंग माझ्या अंडर चालतं, मी ते ट्रेनिंग तुम्हाला देते. इथे संदीप गडवाल, परेश पंडा, मंगेश कठाळेंसारखे एक्सपर्ट लोक ऑलरेडी अवेलेबल आहेत जे तुम्हाला मदत करतात. सेटअप टीम मध्ये सर्वेश पांडे, सलील ठाकूर, मंगेश कठाळे आणि अशा सारखे अनेक आमचे एक्सपर्ट लोक प्रत्येक सेंटरला अवेलेबल आहेत. आता नवीन आलेल्या बॅचेस मधनं सुद्धा यंग लोक जे आम्हाला जॉईन होतात त्याच्यात प्रतीक जाधव हा व्यक्ती सुद्धा एक सेटअप मॅनेजर म्हणून ऍब्सोल्युटली उभा राहू शकतो आहे. काइंडली अंडरस्टँड दिस मॉडेल. याच्यात कुठेही लपवाछपवी नाही, क्लीन क्लिअर पिक्चर. तुम्हाला जर पुण्यामध्ये CA लागत असतील त्याची मदत आम्ही करू. तुम्हाला जर बँक अकाउंट ओपन करण्याची मदत लागत असेल त्याची मदत आम्ही तुम्हाला करणार आहे. तुम्हाला तुमचं करंट अकाउंट ओपन करायचं असेल त्याची मदत आम्ही करणार आहे. आम्ही तुमच्या सोबत एक इकोसिस्टीम उभी करतोय की जी तुम्हाला ही फ्रँचायझी उभी करायला मदत करणार आहे. तुम्हाला फक्त एक पाऊल समोर टाकायचं आहे आणि ही फ्रँचायझी घ्यायची आहे. एकच सांगू का, आम्ही सगळेजण स्विमिंग पूलच्या आतमध्ये आहे, तुम्ही सगळेजण स्विमिंग पूलच्या बाहेर आहे. पाणी गरम आहे का, पाणी थंड आहे का, मला थंडी वाजेल का, मला स्विमिंग येईल का, माझ्याजवळ कपडे व्यवस्थित आहेत का, माझे केस ओले होतील का, असल्या गोष्टींमध्ये आजही स्विमिंग पूलच्या बाहेर उभे आहात. आम्ही तुम्हाला सगळ्यांना म्हणतोय जस्ट जम्प बॉय, वी आर देअर टू हेल्प यू. काय होईल, एक डुबकी मारा आणि घरी आहे. आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, वी आर देअर टू हेल्प यू. यामुळे आपण एक खूप मोठी साखळी उभी करू शकतोय, एवढं नक्की. आणि साखळी इतक्या ताकदीची उभी करू की अख्ख्या जगभरात Okay, friends, this was the small video which I have shared with you people. Am I audible to everybody? Need to check after every video. Okay. See, okay, thank you. So I was expecting this kind of comment like too much rules and help. C has set same serious standards about franchise and business expansion. See, everybody has too many rules. So if I show you my PPT, so here there is one website. Maybe next lecture I have planned to show you people like everybody has their own rules. Everybody has their very strict. That's why at the beginning of lecture for giving explanation regarding franchise, what is a franchise, who is a franchisor, who is a franchisee, 2 days back we have seen this discussion. And after watching such kind of videos, generally I recommend to don't go for any kind of purchasing of franchise, right? Don't become a franchisee and don't purchase any kind of franchisee from franchisor. The reason I am telling, there are so many rules, there are so many chances of failure also. They may exploit you. There are big investment is required, right? But we should understand, we should become a franchisor.
don't become a franchisee, right? Franchisor and franchisee discussion we have made, right? Who is a franchisee and who is a franchisor, we know. Who gives a franchisee, that person is a franchisor, right? So don't become a franchisor, don't become a franchisee. Don't take any kind of support from anybody. You give, like, you become like a Jayanti Katale, right? So many become like Yevleti, right? So these people are giving and they are asking money, 10 lakh, and that values are in lakhs, right? Unnecessarily you have to pay money, reason only you are using their name, right? So they can use us for their expansion, exactly. So they are using us, right? So it is not a proper way as you are a technical person. But see, Bhushan Kumar is telling 25 lakh for every franchisee. So at the beginning, it is quite difficult. So you become a branded person, you become a brand in market, and expand your business like Jayanti Katare. Getting? So that was my message. Next lecture, we are going to see there are legal documents also. So there are certain websites like www.franchisedirect.com and www.franchiseindia.com. There are two websites. You can visit these websites. You can note down. Tomorrow we are going to see demonstration of this website, how to find the franchisee and how to get their document. You cannot believe KFC is asking 6 crore rupees as a franchise fee. Can somebody purchase like this? And still the people are purchasing, and these are the topmost people in the world, right? Top two in KFC is in top one nowadays. McDonald and KFC is at top one, and they are asking only 6 crore rupees franchise fee. Can you imagine? So for common person it is but if you become brand in market, people purchase it, right? Because they know we'll definitely earn through that. Okay, with this, tomorrow we'll see a demonstration of this two website and how to get the FDD document, franchise disclosure document, that we'll discuss tomorrow, and we'll discuss some of the types of franchises also, right? So next lecture, that plan I have made. So I request you people to put your number in chat box. First A division will put the numbers, and I am very much thankful that today's strength is very good and you enjoyed. Actually, those who were absent, please see previous videos. Actually, we have many videos we have watched, we enjoyed, but many people missed it, right? And further, there are many interesting videos we have to see along with concerned bit. Okay, put the numbers, your present number. A division will put number, and this technical problem will solve tomorrow. Okay, A division will put if A division completed, B division can put the numbers and quit the meeting then. Just a minute, I want to download sheet also. Just a minute, don't leave the meeting. Okay, I have downloaded sheet also. Not downloaded yet, just wait for a half minute. Okay, I guess now downloaded. Yes, if you have inserted your roll number in chat box, then you can leave.